diffusion controlled reaction. So first we will see that what actually mean by the term diffusion. Suppose I take water. So when I add one drop of the ink, blue or red, so what we can see that after some time, after some time, the whole solution becomes मानो कि blue ink लीधी होय तो becomes blue, and we get homogeneous solution of blue color. Homogeneous solution of blue, consider of blue color. બરાબર. હવે આની અંદર શું છે કે we have taken water and in these we add ink. Understand? So in this case we can say that ink is solute, and water is solvent. Water is solvent. હવે જ્યારે આપણે એડ કર્યું ત્યારે એનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે, and these solute molecules move inside the solvent molecule કઈ જગ્યાએ કે from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration, and this whole process of spontaneous movement that is solute particles inside the solvent, that is from higher concentration to lower concentration. The whole process is known as diffusion. ખ્યાલ આવી ગયો છે તમને? હા, હવે diffusion controlled reactions ની જે આપણે વાત કરવાના છે, that we are considering this phenomena. Understand? So diffusion શું છે એનો તમને આઈડિયા આવી ગયો છે. એક પ્રકારનું સિમ્પલ આપણે એમ કહીએ કે it is one kind of જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને પ્રસરણ કહીએ છીએ. તો એનો મતલબ એ થયો કે diffusion controlled reaction, diffusion controlled reactions are solution phase reaction. Diffusion controlled, જો એક સેન્ટેન્સીસ જે છે ને એ MCQs માં તમને શું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક કશે કામ લાગતા હશે. ખ્યાલ આવી ગયો? અમુક જે છે એ સેન્ટેન્સીસ તમને MCQs ની અંદર કામ લાગતા હશે. So in collision theory we have considered the collision between two molecules A and B, and only the collisions having sufficient energy
is converted into product. बराबर? And in activated complex, uh, one activated complex is formed, and the decomposition of this activated complex converted into the product. So in this particular case, we have considered the concentration of the activated complex, and on the basis of this, we have discussed the transition state theory. But the most important part in this discussion was that the reaction does not contain any solvent molecules. Any solvent. But when we discuss these diffusion controlled reactions, so obviously it contains solvent molecule. So we have to consider the role of solvents also. So we have to consider the role of solvent also. Now, what happened actually in this case, that we are considering the reactions in solutions. Reactions in solution, particularly diffusion controlled reactions. Understand? In which the reacting species diffuse into the solvent. તો દાખલા તરીકે હું એક solvent લીધો છે. આ શું છે? એક solvent લીધો છે. Now in this I add reactant A. I add reactant A. So obviously this reactant A diffuses into the solvent molecules. So this A is obviously surrounded by the solvent molecules. Understand? So in the similar way, if the reaction is between two solute molecules A and B, so when I add B in this solution, obviously the same thing will happen with B also. So it is also surrounded by the solvent molecules. Understand? Now, if the reaction will take place, only if A collide with B, forming product AB. Understand? So according to collision theory, that A should come closer to B. B ની નજીક આવવા જોઈએ, અથવા તો B should come closer to A. એટલે કે A અને B એકબીજાની નજીક આવવા જોઈએ. So A અને B જે છે, when they come close to each other, તો એક આ રીતની સિસ્ટમ બનશે. A B અને આ solvent molecules બનાવે. તો આ જે છે, તો A is in solution phase, B is also in solution phase.
તો આ શું છે કે આ એક જે છે એ શું છે કે એક પ્રકારનું કેજ બની ગયું, પ્રકારનું શું બની ગયું, આ એક પ્રકારનું શું બનાવે છે, કેજ બનાવી દીધું. હવે જે રેટ માટેનું જે ઇક્વેશન જે રેટ માટેની જે ઇક્વેશન મળશે એ શેને લીધે મળશે, ધેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધી diffusion of A and B. A ને B નું શું થાય છે, ડિફ્યુઝન થાય છે. અને એટલા માટે આપણે કહીશું કે જે રેટ મળે છે, રેટ ઇક્વેશન્સ જે મળે છે એ ડ્યુ ટુ ધ ડિફ્યુઝન ઓફ A and B. અને એટલા માટે આપણે કહીશું કે ધ રિએક્શન ઇઝ ટોટલી diffusion controlled reaction. So if we consider A and B molecule, simple gaseous molecules लिए, gaseous molecules लिए, તો એની વચ્ચે જે કોલિઝન થશે તો એ જે નંબર ઓફ કોલિઝન્સ જે છે એ કેવા હશે, વેરી હાઈ, very high. But if these two molecules are dissolved in solvent, so obviously the number of collisions are very less. So the number of collisions as far as when the solvent molecules are present are very less. So આ જ્યારે A ને B મોલેક્યુલ્સ આ રીતે કેજની અંદર જ્યારે ગોઠવાયેલા હોય તો એ જ્યારે A ને B ની વચ્ચે જ્યારે એની વચ્ચે કોલિઝન થવાનું હોય તો એ શું છે કે જ્યારે કોલિઝન થવા માટે જ્યારે સિમ્પલ A ને B મોલેક્યુલ્સ હોય એના કરતા એને શું છે કે ઇટ વિલ ટેક લિટલ બિટ મોર ટાઈમ, will take little bit more time, બરાબર. તો એ શેના માટે, કારણ કે એ જ્યારે બી ની પાસે આવતો હોય અથવા તો બી જ્યારે એ ની પાસે આવતો હોય ત્યારે એ જે સોલ્વન્ટ મોલેક્યુલ્સ જે છે, સોલ્વન્ટ મોલેક્યુલ્સ જે છે એને શું છે કે એની નજીક જતા એને શું છે કે અટકાવે છે, એને નજીક જતા એને અટકાવે છે. એ જે આખી પ્રોસેસ જે છે સિમ્પલ એને આપણે શું છે કે કેજ ઇફેક્ટ કહીએ છીએ. હવે આજે એ ને બીજ વચ્ચેના એન્કાઉન્ટર જે છે એની વચ્ચેના જે કોલિઝન છે અને એનાથી જે એક પેર બને છે એ બી, આ શું છે, એન્કાઉન્ટર પેર છે. તો એ શું છે કે થોડી થોડી કરીને એનર્જી મેળવે છે
એની પાસે પૂરતી એનર્જી નથી, છતાં બી એ શું કરે છે? accumulate enough energy to react. તો એ વખતે જ્યારે પહેલી વખત એ બી બને છે, તો સ્વાભાવિક છે કે રિએક્શન થતા હોય એ અને બી ની વચ્ચે કન્વર્ટેડ ઇનટુ પ્રોડક્ટ. તો આપણે જોયેલું છે કે એક્ટિવેશન એનર્જી જે છે આ રીતે, આ જે છે રિએક્ટન્ટ મોલેક્યુલ છે. આ એનર્જી જે છે એ રિએક્ટન્ટ મોલેક્યુલ છે અને આ જે છે એનર્જી બેરિયર છે. બરાબર. હવે એ ને બી ની જો એનર્જીની કન્સિડર કરીએ આપણે અહીં ઘડી, તો એ જે એનર્જી મેળવશે તો એની એનર્જી જો સફિશિયન્ટ હોય અને જો એની વચ્ચે રિએક્શન થાય, કોલિઝન થાય, એક્ટિવેટેડ કોમ્પ્લેક્સ બને, then it converted into the product. એ તો બરાબર માની શકે એવું છે. So in this case, if I want to calculate the activation energy, તો એ શું છે કે એકદમ કોમ્પ્લિકેટેડ, એ આખું શું છે કે એકદમ કોમ્પ્લિકેટેડ ક્વોન્ટિટી થઈ જાય. એક્ટિવેશન એનર્જી જે છે એ કેવી થઈ જશે? એકદમ કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જશે. કેમ? કારણ કે ગેસ ફેઝ ની અંદર તો સોલવન્ટ મોલેક્યુલ્સ છે નહીં. there is no solvent molecules, but when we consider the solution, તો એ વખતે જે તમારી પેર જે છે એન્કાઉન્ટર પેર જેને આપણે કહીએ છીએ, એ શું છે કે ઇટ ઇઝ સરાઉન્ડેડ બાય solvent, is surrounded by solvent molecules. So in this case, we have to consider the energy of the entire assembly. આજે આખી જે છે, this you have to consider the energy of the entire assembly. પહેલાની અંદર તો આપણે શું છે કે we have to consider only the activation energy, potential energy A ને B ની જે છે એને consider કરતા હતા. But when we consider the reaction in solutions, so obviously the solvent molecules are there. So it forms one cage, and accordingly we have to consider the energy of the whole assembly. Energy of the whole assembly. Now we have A molecules, we have B molecules, and these A and B forms the product. Right? Now this is nothing but it is encounter pair. Encounter pair. Understand? Now the rate or frequency is directly proportional to concentration of A and concentration of B. The concentration of A and concentration of B. So if you put the proportionality constant, so K is nothing but it is rate constant. But we have considered the diffusion controlled reaction.
So we can write this KD. It is rate constant for diffusion. Rate constant for diffusion. હવે જે રિએક્શન થાય છે તે આ રીતે થાય છે. એક કે A plus B AB and it converted into the product. Understand? તો શું થાય કે આ પેર જે બનેલી છે એન્કાઉન્ટર પેર જે છે તો it can the pair AB can break up without reaction. Can break up without reaction or it may form product. It may form products. Suppose if we consider uh, uh, both the reactions. આ બંને પ્રોસેસ જે છે એને કન્સિડર કરીએ છીએ in which solvent also play role. બરાબર સોલ્વન્ટ શું કરે છે solvent also play role. Understand? તો આને માટે આપણે આ રીતે લખવું હોય તો લખાય that is rate constant for diffusion controlled reactions. રિવર્સ ને માટે આપણે માનો કે કે ડી ડેશ લખી દઈએ અને આ જે છે તે ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેટ છે અને આ જે છે that is કે એ જે છે કે that is એને આપણે એક્ટિવેશન રેટ ઓફ એક્ટિવેશન આપણે કન્સિડર કરીએ તો ચાલશે બરાબર. So the overall rate of the reaction see remember that our aim is to determine the rate constant as far as diffusion controlled reactions are concerned. Understand? આપણે શું કરીએ છે એ જે છે એ શોધીએ છે રેટ કોન્સ્ટન્ટ માટેનું ઇક્વેશન જે છે એ શોધીએ છે બરાબર. our aim is to determine the rate constant as far as diffusion controlled reaction is concerned. Understand? તો રેટ જે છે rate is equal to AB into KA. AB into K. Why? Because this AB is converted into product. AB is converted into product. So it is rate is directly related with the concentration of AB. That is encounter pair. So if we consider this equation, as I told you, this stage is intermediate state. So when we consider the intermediate state, we have to take the steady state approximation.
steady state approximation in which the rate of formation of AB is equal to the rate of dissociation of AB. Hello? 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 Yes, sir. સ્ક્રીન દેખાય છે ને? હેલો? Yes, sir. તમને ખ્યાલ તો આવે છે ને શું સમજવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ આપણે? વચ્ચે વચ્ચે કંઈક બોલતા રહેજો, નહીં તો મને ખબર ના પડશે કે તમે સુઈ ગયા છો કે શું કરો છો. બરાબર? તમને સમજ તો પડે છે ને, આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. હેલો? Yes, sir. કારણ કે તમે સામે બેસેલા હોય ને તો થોડું વધારે ખ્યાલ આવે. અત્યારે તો મને બી કઈ ખબર નહીં પડતી કે તમે શું કરો છો. સો rate of formation of AB is equal to the rate of dissociation of AB, or we can say that disappearance of AB. So this AB, that is change in concentration of AB with time, will be equal to 0. So the concentration of AB, concentration of this and counter pair, the concentration of AB, can be from the net change of concentration of AB. આજે કોન્સન્ટ્રેશન જે છે AB એ શેની અંદર છે? તો કે AB નું જે કોન્સન્ટ્રેશન કઈ રીતે ચેન્જ થાય છે એના પર આધાર રાખે. તો બતાવીએ અત્યારે કઈ રીતે થાય. We can say that change in the concentration of AB with time is equal to તો શેની ઉપર આધાર રાખે છે? If we consider this equation, so here AB form, AB અહીં ગાડી બને છે. So we can say that it is KdA into B. KdA into B, that is concentration of A into B. અને ડિસેપિયર ક્યાં થાય છે? તો કે આ રિવર્સ રિએક્શન છે A, અને મીન્સ કે આ જે રિવર્સ રિએક્શન છે એની અંદર શું છે કે એ ડિસેપિયર થાય છે, અને આ પ્રોડક્ટ બને છે એમાં ડિસેપિયર થાય છે. એને આપણે આ રીતે લખવું એટલે લખાય, that is minus KD dash AB minus KA AB, આ રીતે લખવું એટલે લખાય, and which is equal to 0. So the concentration of AB is equal to KD A B upon KD dash. AB કોમન કાઢી નાખ્યા, બરાબર? એટલે તમારી પાસે રહેશે KD dash minus KA, બરાબર? KD dash minus KA. સાઈડ ચેન્જ થઈ જશે એટલે તમારી પાસે આ રીતે આવી જશે, બરાબર? KD dash upon KA. So બીજી રીતે લખવું હોય તો આપણે આ રીતે બી લખાય, that the rate of formation of product એ તમારે આ રીતે લખવું હોય તો બી લખાય, that is KA
AB અને જે ઓવરઓલ રેટ જે છે જેને આપણે KR તરીકે કહીએ, that is related with this. So KR is equal to KD upon K plus KD dash. So rate is equal to KA into AB. જે આગળ આપણે ઇક્વેશન લખેલું છે એ rate is equal to this. Understand? So will be equal to KA and AB is equal to KD A B upon K plus KD dash. KA plus KD dash. Now we have two cases. Number one, if the rate of separation of the unreacted pair, if the rate of separation of the unreacted pair AB જે છે ને is much slower than the rate at which it forms products. So in this case, what happened? That this KD, the value of this is very, very less than KA. If the rate of separation of the unreacted pair AB is much slower, આ જે છે ને reaction ક્યાં ગઈ? આ જે છે is તો એ વખતે શું થશે કે the value of this is very, very less than KA. So the effective rate જે છે rate constant જે છે એ શું લખ્યું છે આપણે KA KD upon KA plus KD dash. KA plus KD dash. So in this case, this value is very, very less compared to this. So this value we can neglect. So we have KA into KD upon KA. So A શું થઈ જશે? That is KD થઈ જશે. So in this case, that is diffusion controlled reaction. Diffusion controlled reaction. The rate of reaction is શેનાથી થશે? Rate of reaction is શેનાથી થતો હશે? By the rate at which the reactant molecules
diffuse through the solvent. See, what is this? This is diffusion a constant change. So the rate is directly related with this. So the rate of the reaction is the rate at which the reactant molecule diffuses through the solutions. Through the solutions means solvent ની અંદરથી જે ચાલે. તમે જો આયન્સ વચ્ચેના સોલ્યુશન્સ રિએક્શન્સ જે છે ને આયન્સની વચ્ચે રિએક્શન્સ થાય ત્યારે તો એ બહુ સ્પીડી હોય આર વેરી સ્પીડી. જ્યારે રિએક્શન બહુ સ્પીડી હોય તે વખતે એની એનર્જી ઓફ એક્ટિવેશન જે છે એ કેવી હોય? બહુ જ ઓછી હોય. જેની એનર્જી ઓફ એક્ટિવેશન બહુ વધારે હોય તો એ રિએક્શન્સ કેવા હોય? સ્લો હોય. જેની એનર્જી ઓફ એક્ટિવેશન બહુ જ ઓછી હોય તો ધીઝ રિએક્શન્સ આર વેરી સ્પીડી. તો જ્યારે બી રેડિકલ હોય કે એટમ હોય કે એકબીજાની સાથે કમ્બાઈન થતા હોય તો આ બધા રિએક્શન્સ જે છે they all are generally diffusion controlled reactions. આ બધા જે છે એ કેવા છે? બધા ડિફ્યુઝન કંટ્રોલ્ડ રિએક્શન્સ છે. અને જ્યારે એક્ટિવેશન કંટ્રોલ્ડ રિએક્શન્સ જે છે એન્ડ એક્ટિવેશન controlled reactions એ ત્યારે થાય કે જ્યારે પૂરતા પ્રમાણમાં જે એનર્જી ઓફ એક્ટિવેશન જે છે that is involved in the reactions understand? દાખલા તરીકે AB જે છે is converted into product. AB converted into the product. તો એ વખતે શું થશે કે KA જે છે is very very less than KD. એનર્જી ઓફ એક્ટિવેશન જે છે એનર્જી ઓફ એક્ટિવેશન કેવી છે? બહુ જ ઓછી છે. તો એ વખતે એની વેલ્યુ કેડી ની વેલ્યુ બહુ ઓછી કે ની વેલ્યુ બહુ ઓછી છે અને કેડી ડેશ ની વેલ્યુ જે છે કમ્પેર ટુ ધીસ એ કેવી છે? થોડી વધારે છે. તો જે ઓવરઓલ રેટ જે છે તો આપણે એને આ રીતે લખી શકીએ કે એ કેડી અપોન A plus KD dash. આ રીતનું છે. Now this value is very very less. So we can say that KA is equal to KA into KD upon KD dash. So એને આ રીતે બી લખી શકાય. That is KA into K. So K શું છે? K is nothing but it is KD upon KD dash છે. એ શું છે? That is equilibrium constant for A plus B converted into AB. A plus B. So આની અંદર જે રિએક્શન્સ જે થશે that the reaction proceeds to the rate. આ જે રિએક્શન્સ થશે તો એ રિએક્શન્સ એ રેટ થી થશે at which energy
accumulate in AB from the surrounding. એનો મતલબ શું થાય છે કે આજે સોલ્વન્ટ જે લીધો છે એની આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ્સ જે છે એની અંદરથી શું છે કે એ થોડી એનર્જી જે છે એ મેળવશે એ રીતની થોડી એનર્જી જે છે એ મેળવશે અને reactions જે છે that converted into the product. Understand? હવે એના રેટ કોન્સ્ટન્ટ માટેનું ઇક્વેશન જે છે એ જો મેળવવું હોય તો the rate of a diffusion controlled reaction the rate of a diffusion controlled reactions. Suppose if you want to calculate it, by considering the rate by considering the કહેવાનો મતલબ એ છે કે suppose if you want to determine the rate of a diffusion controlled reaction તો એ કેવી રીતે મળે that we have to consider the rate at which the molecule considering the rate at which the reactant molecules diffuses. Reactant molecules જે છે એ શું થાય છે diffuse થાય છે. Suppose the rate constant for a reaction, suppose the rate constant for a reactions in which આપણે જે લીધું ને A ને B આપણે બે મોલેક્યુલ્સ લીધા છે. So the rate constant for which for a reaction in which the two molecules react ક્યારે થાય કે A અને B આ શું છે એકબીજાની ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સે છે. હવે A અને B જો એકબીજાની નજીક આવે ત્યારે જ એની વચ્ચેના કોલિઝન થવાના ચાન્સીસ છે, એટલે કે એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવવાના ચાન્સીસ છે. અને એ જ્યારે એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવે ત્યારે આ રીતે એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવે તો એ વખતે શું છે કે એક ડિસ્ટન્સ જે છે એ બેની વચ્ચેનું હોવું જોઈએ, બરાબર. સપોઝ મોલેક્યુલ્સ રિએક્ટ તો એની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ જે છે વિધિન એ ડિસ્ટન્સ, દાખલા તરીકે એને આપણે આર સ્ટાર તરીકે દર્શાવીએ છીએ, બરાબર. તો આ જે રેટ ઓફ ડિફ્યુઝન જે છે એ શાના બરાબર છે હું સીધું અત્યારે લખી દઉં છું, દેટ ઇઝ 4 પાઈ
એની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ જે છે એ, એનો ડિફ્યુઝન કોફિશિયન્ટ જે છે એ, અને એવોગાડ્રો નંબર બરાબર. હવે બહુ ડિટેલમાં આપણે ડિસ્કસ નહીં કરતા. તમારી પાસે બે ચાન્સીસ છે. એક જે છે તે એ કે એક એ મોલેક્યુલ્સ છે, એક બીજો મોલેક્યુલ્સ છે. કદાચ તમે એને કન્સિડર કરો કે બંને સેમ મોલેક્યુલ્સ છે, તો એક પ્રોબેબિલિટી આ આવી જાય આપણી પાસે. એક જે છે તે એ કે એ અને બી જે છે એ સેમ સાઇઝ ના હોય રીતે, બરાબર. તો આવી બધી જે પ્રોબેબિલિટી જે છે એને આપણે કન્સિડર કરવાના છે. આ ડી જે છે, અત્યારે આપણે એ ને બી મોલેક્યુલ્સ જે છે તે આપણે કન્સિડર કર્યા છે. તો એ શું છે કે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ ધી સમ ઓફ ધ ડિફ્યુઝન કોફિશિયન્ટ. ડી જે છે એ શું છે? ડી ડિફ્યુઝન કોએફિશિયન્ટ. અને આપણે બે મોલેક્યુલ્સ લીધા છે, એ શું છે કે ધેટ ઇઝ સમ ઓફ ધી ડિફ્યુઝન કોએફિશિયન્ટ ઓફ component A, that is dA, and component B, that is D into B. આ જે ડિસ્ટન્સ જે છે R સ્ટાર, એ જનરલી એનું મેગ્નિટ્યુડ જે છે કેટલું છે? લગભગ 10⁻⁷ મીટર, બરાબર. 10⁻⁷ મીટર જેટલું છે. અને ડિફ્યુઝન કોએફિશિયન્ટ જો લેશો તમે, કોઈ બી સ્પીસીસ લેશો તમે પાણીની અંદર, કોઈ સ્પીસીસ લેશો પાણીની અંદર, તો એ લગભગ કેટલું છે? 10⁻⁹ મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ. એટલે કે એનો રેટ છે પાણીની અંદર એ સ્પીસીસનો ડિફ્યુઝનનો રેટ છે. તો એ પ્રમાણે જો કેડી જો તમે ગણશો તો 4π into 10⁻⁷, યુનિટ નહીં લખતો હતા, into 10⁻⁹ into એવોગાડ્રો નંબર જે છે 6.02 into 10⁻23. એ પ્રમાણે ગણશો તો એ લગભગ કેટલી વેલ્યુ આવશે? 10⁹ per mole per second ની વેલ્યુ જે છે એ એટલી આવશે. અને જે આ ડિસ્ટન્સ આર જે લીધું છે, સપોઝ ઇફ વી હેવ ટુ મોલેક્યુલ્સ, have consider A and B, બે મોલેક્યુલ્સ લીધા છે. તો આ એક મોલેક્યુલ્સ છે, આ એની રેડિયસ છે. આ બીજો મોલેક્યુલ્સ છે, આ એની રેડિયસ છે. આ શું છે? આર એ છે, આ શું છે? આર બી છે. આ ડિસ્ટન્સ જે છે એ તમારું લગભગ આર સ્ટાર બરાબર છે, બરાબર. તો એને જો તમારે લખવું હોય તો આ ઇક્વેશન ની અંદર આ રીતે લખી શકાય, ધેટ ઇઝ કેડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4π NA RA પ્લસ RB DA પ્લસ DB. હવે આ ડી જે છે ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ ડિફ્યુઝન કોએફિશિયન્ટ. અને જો તમે સ્ટોક આઇન્સ્ટાઇન ઇક્વેશન જો લેશો તો એ ટી જે છે એ શેના બરાબર છે? ધેટ ઇઝ KBT upon 6π eta R. KB જે છે બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ, બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ છે. ટી એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર, eta જે છે that is viscosity. Viscosity means simple resistance of liquid to flow is known as viscosity. Resistance of liquid to flow is known as viscosity. And R જે છે એ radius of particle. Radius of particle. R જે છે એ શું છે? That is radius of particle. તો આ ડી જે છે જનરલ ઇક્વેશન છે, બટ વી હેવ ટુ મોલેક્યુલ્સ, સો વી કેન રાઇટ DA is equal to
kbt upon sigma pi eta ra. That is radius of A. And dB is equal to kbt upon 6 pi eta r into b. હવે આપણી પાસે બે પ્રકારના કન્ડિશન છે. એક તો આયનિક સ્પીસીસ હોય, બીજું જે છે that is non ionic species. આયનિક સ્પીસીસ લઈશું આપણે તો એની અંદર શું છે કે ફરી પાછો એની વચ્ચેનો જે ચાર્જ જે છે એ આપણે અંદર એડ કરવો પડે. તો બે મોલેક્યુલ્સ લીધા હોય તો બંનેના ચાર્જ આને તમારે શું છે કે કન્સિડર કરવું પડે. એનો ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ જે છે આ બધી વસ્તુને શું છે કે તમારે કન્સિડર કરવું પડે. બરાબર? તો એના માટેની આને શું છે કે એક પ્રકારની પરમિટિવિટી કહેવાય. તો અત્યારે આપણે આ ડિસ્કશનમાં પડતા નહીં, આપણે ફક્ત આ નોન આયોનિક સ્પીસીસ ની વાત કરીએ છીએ. બરાબર? તો નોન આયોનિક સ્પીસીસ લેશો તમે તો આ જે DA પ્લસ DB જે છે એ તમે એની અંદરથી લેશો આવ્યું તો આ બધામાં કોમન છે. આટલી વસ્તુ કોમન છે. તો આપણે આ રીતે લખાય that is kbt upon eta 1 upon ra rb 1 upon ra plus rb. તો જે ઇક્વેશન જે છે ડિફ્યુઝન કંટ્રોલ માટેનું kd is equal to 4 pi na ra plus rb આ ઇક્વેશન જે છે ને અને એની અંદર da plus db જે છે એની વેલ્યુ આપણે મૂકી દેવાની છે. that is kb t upon pi upon 1 upon ra plus 1 upon rb. ખ્યાલ આવી ગયો? અત્યારે શું છે કે હું એને બહુ સિમ્પ્લિફાઈ નથી કરતો, સીધા ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું. થોડું એ જોઈએ પ્લીઝ 4 pi na ra plus rb એમ જ રહેશે kbt upon sigma pi eta viscosity rb plus ra upon ra rb. હવે તમે આની અંદર જોશો તો કેન્સલ શું થઈ જાય છે તો કે આ જે છે એ કેન્સલ થઈ જાય છે. બરાબર? આ એવોગાડ્રો નંબર અને આ બોલ્ટ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ છે. Now Boltzmann constant K is equal to R upon NA. તો આ KB into NA જે છે તો એ R બરાબર થઈ જશે. બરાબર? અને આ 4 છે 6 છે તો એને તમે આ રીતે 2/3 એ રીતે લખવું એટલે લખાય. આ NA અને KB જે છે એની જગ્યાએ હું R લખી દઉં છું into t upon eta એક રહી જશે અને પછી અહીંયા ગાડી ra plus rb નો સ્ક્વેર રહી જશે અને નીચે જે છે એ ra rb થઈ જશે. બરાબર? હવે સપોઝ if we consider કે બંનેની રેડિયસ સરખી છે, એ ને બી બે અલગ અલગ મોલેક્યુલ્સ લીધા છે બટ RA is equal to RB, બંનેની રેડિયસ કેવી છે? સરખી છે. બરાબર? દાખલા તરીકે આપણે R કન્સિડર કરી લીધી.
તો અહીંયા ગાડી r પ્લસ r તો એ 2r થઈ જશે અને એ જે છે એ 2r નો સ્ક્વેર બરાબર થઈ જશે અને નીચે જે છે r સ્ક્વેર થઈ જશે બરાબર ઇક્વેશન જે છે એ આ પ્રમાણે મળશે 2/3 rt upon eta આ કયું છે 2r સ્ક્વેર upon r સ્ક્વેર તો એ રીતે તમે ગણશો તો 8/3 rt upon n થઈ જશે બરાબર તો આ શું થઈ ગયું તમારું kd is equal to this હવે દાખલા તરીકે if we consider the same particles that is a is equal ત્યાં તમને મળશે a plus a converted to product or a plus a will give you the product તો પેલું જે ડિફ્યુઝન માટેનું જે રેટ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એને તમે આ રીતે લખી શકો 4 પાઈ એવોગાડ્રો નંબર ઇન્ટુ જે RA પ્લસ RB છે તો સેમ જ છે તમે એને ઘડી ટ્વાઇસ R લખી શકો બરાબર અને જે ડિફ્યુઝન કોફિશિયન્ટ જે છે ત્યાં તમે A ને B લીધેલા હતા તો ત્યાં DA પ્લસ DB કરેલું હતું તો અહીંયા ઘડી તમારે શું છે કે એક જ મોલેક્યુલ્સ સેમ ટાઈપના મોલેક્યુલ્સ છે તો ડિફ્યુઝન કોફિશિયન્ટ A થઈ જશે so in this case KD is equal to 8 pi 8 pi દાખલા તરીકે બંને સરખા છે તો RA DA થઈ જશે અને જો તમે ડિફ્યુઝન કોએફિશિયન્ટની વેલ્યુ જો મૂકશો RA એ શું છે that is KBT upon 6 pi eta R into A તો RA કેન્સલ થઈ જશે y કેન્સલ થઈ જશે તો તમને મળશે n a લખવાનું રહી ગયું ને n a લખવાનું રહી ગયું બરાબર તો એ જે છે એ મળશે તમને ધેટ ઇઝ n a અને k જે છે એ r બરાબર છે r into t r into t 4 દુ 8 3 દુ 6 that is 4/3 eta બરાબર તો આ રીતે તમને જે ડિફ્યુઝન કંટ્રોલ્ડ રિએક્શન્સ જે છે એના રેટ કોન્સ્ટન્ટ માટેના ઇક્વેશન્સ જે છે એ મળે છે બરાબર તો આ જે છે એ તમારે ડિફ્યુઝન કંટ્રોલ્ડ રિએક્શન કહેવાનો મતલબ જે છે એ કે when we talk about the diffusion controlled reactions so obviously that molecules A and molecules B will diffuse into the solvent molecules and it is covered by the solvent molecule understand and they form one cage एक cage બનાવશે so accordingly we have to consider the rate of the reaction understand so obviously solvent molecules are there and the solvent na molecules જે છે gas phase reactions ની અંદર આપણે શું છે કે solvent molecules હતા નહીં તો અહીંયા ગાડી આપણે શું છે કે solvent molecules ને આપણે કન્સિડર કરવા પડે પછી ગયા વખતે આપણે પેલું શું છે કે reactions in ions ની વાત કરતા હતા તો પોઝિટિવ નેગેટિવ સેમ સાઇઝ છે ઓપોઝિટ સાઇઝ છે એનું કન્સિડર કરતા હતા સોલ્વન્ટ લીધેલો હતો તો ડાયલેક્ટ્રિક કોન્સ્ટન્ટ ને બધાને કન્સિડર કરીને કરતા હતા સો વી હેવ ટુ કન્સિડર નંબર ઓફ પેરામીટર્સ when we discuss about the diffusion controlled reactions means we have to consider the effect of the solvent on reacting molecules understand
તો આ જે છે એ મેં તમને થોડું ડિસ્કસ કર્યું. શેની વાત કરતા? ડિફ્યુઝન કંટ્રોલ રિએક્શન્સ ની વાત કરી. બરાબર. બીજો એક પોઈન્ટ છે તમારી, એક પ્રેક્ટિકલ બી SYB મીન્સ કે તમારી અંદર આપ્યો છે આયનિક સ્ટ્રેન્થ ને રિલેટેડ એક પ્રેક્ટિકલ છે. એ જ્યારે પ્રેક્ટિકલ ની વાત આવશે ત્યારે ગયા વખતે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે આયનિક હાઉ ધ આયનિક સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ સોલ્યુશન ઇફેક્ટ ઓન ધી રિએક્શન રેટ. બરાબર. તો એ જે છે પ્રાઇમરી સોલ્ટ ઇફેક્ટ છે, સેકન્ડરી સોલ્ટ ઇફેક્ટ છે, એ બધી બાબતો જે છે ડિસ્કસ કરવાની છે. બીજું જે છે એક પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવાનો છે આપણે, બીજો જે પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરવાનો છે ધેટ ઇઝ મોલેક્યુલર ઇન્ટરેક્શન્સ ઇન સોલ્યુશન. મોલેક્યુલર ઇન્ટરેક્શન્સ ઇન સોલ્યુશન્સ. તો કયા કયા પ્રકારના ઇન્ટરેક્શન્સ થાય? દાખલા તરીકે આયન આયન વચ્ચેના ઇન્ટરેક્શન્સ થાય. દાખલા તરીકે HCl લઈએ, H+Cl-. આની વચ્ચેના જે ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ કઈ રીતના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા છે. તો એક તો આયન આયન ઇન્ટરેક્શન્સ છે. પછી બીજું છે તે ધેટ ઇઝ આયન આયન ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન. બરાબર. દાખલા તરીકે HCl લઈએ તો HCl ની અંદર H+ છે, Cl- છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કોની વધારે છે? તો એક બાજુ એનો ચાર્જ જે છે એ શું છે કે વધતો ઓછો હોય. તો આ પાર્ટ થોડો વધારે નેગેટિવ છે, આ પાર્ટ થોડો. તો એક પ્રકારનો આ મોલેક્યુલ્સ ની અંદર એક બાજુ પોઝિટિવ ચાર્જ છે, બીજી બાજુ થોડો શું છે કે નેગેટિવ ચાર્જ થોડો વધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો છે. તો આ જ્યારે બીજા મોલેક્યુલ્સ ની સાથે રિએક્શન કરે તો આ શું છે કે આ એની ડાયપોલની ઇફેક્ટ જે છે એના એટ્રેક્શન્સ ની અંદર કન્સિડર કરતા હોય. બીજું જે છે એ ડાયપોલ ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન. ડાયપોલ ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન. ત્યાર પછી જે છે આયન ઇન્ડ્યુસ્ડ ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન્સ. ત્યાર પછી બીજું જે છે હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ. આ બધું તમે આગળ ભણી ગયા છો. આ બધી થોડીક બાબતો જે છે એ ડિસ્કસ કરવાની છે. શેની અંદર? ઇન્ટરેક્શન ઇન સોલ્યુશન, મોલેક્યુલર ઇન્ટરેક્શન્સ ઇન સોલ્યુશન્સ. બરાબર. અને આમ જનરલી કોમન છે, તમે આના વિશે થોડું જાણતા બી હશો. આ એક પોઈન્ટ જે છે એ ડિસ્કસ કરવાનો છે. હવે એક બે પોઈન્ટ જે છે બાકી રહે છે. કાલથી યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ ચાલુ થાય છે અમારે સેન્ટર્સની, એટલે કદાચ પ્રેક્ટિકલ્સ ને એમાં બિઝી હોઈશું. વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક ટાઈમ મળતો હશે ને તો એક બે પોઈન્ટ જે છે એ ડિસ્કસ આપણે કરીશું. અને સાથે સાથે હલો એને ડિસ્કસ કરતા રહીશું. અને બનશે તો પ્રેક્ટિકલ બી વચ્ચે ક્યાંક કશે રિવિઝન એવું કરવા જેવું લાગતું હશે તો કરી દઈશું. બરાબર. તો આવી રીતે શું છે કે અહીંથી લેક્ચર લઈશું એટલે લેક્ચર લગભગ સવારે 9:30 વાગ્યાનો હશે. રહે જે સ્ટુડન્ટને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે શું છે કે જોઈન કરજો. એ રીતે અત્યારે જે વસ્તુ ડિસ્કસ કરીએ છીએ ને MCQs ની અંદર બી માનો કે એક્ઝામ ઓનલાઈન હોય તમારી, ઓનલાઈન એક્ઝામ ની અંદર આ બધા નાના નાના પોઈન્ટ જે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ એ પોઈન્ટમાંથી જ તમને MCQs જે છે એ કાઢેલા હશે. એવા કોઈ સ્પેસિફિક MCQs છે નહીં, પણ અત્યારે જે પ્રમાણેની આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ તો એની જ અંદરથી શું છે કે MCQs જે છે એ નીકળતા હોય. એટલે એ પ્રમાણેની તમે શું છે જેટલું રીડિંગ વધારે રાખશો એટલું તમને શું છે કે વધારે કન્સેપ્ટ તમારા ક્લિયર થશે. બરાબર. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હું શું છે કે આવી જ રીતે રાતના એકચ્યુઅલી લિંક મોકલવાની ભૂલી ગયેલો, એટલે સવારે છે તે મેં લિંક મોકલેલી છે. તો જરા જોઈ લેવાનું એ કે ભાઈ લિંક આવી છે કે નહીં આવી. તો એ પ્રમાણેના શું છે કે પ્રેક્ટિકલ્સ છે, લેક્ચર્સ ને રિલેટેડ આપણે ડિસ્કશન જે છે એ કરતા રહીશું. અને મીન વાઇલ તમને કંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય ને, કંઈક વસ્તુ ના મળતી હોય, કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ક્યાં તો તમે મને ફોન કરશો તો એ ચાલશે, કોઈક મેસેજ નાખશો. મેસેજ જનરલી જોવાના રહી જાય છે તો તમે ફોન કરી દેશો અને કોન્ટેક્ટ કરશો ને એ
તો કોઈ પણ તમારા ડાઉટ્સ હશે તો ક્લિયર કરી દઈશું કે ઇવન વાંચવા માટે ના મળતું હશે કે કન્ફ્યુઝન હશે તો એ પણ શું છે કે તમે ફોન કરીને કહેશો તો એને શું છે કે આપણે સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીશું. બરાબર, તો અહીં ઘડી આપણે શું છે કે આ લેક્ચર અહીંયા બંધ કરીએ છીએ. બરાબર ને?